네, 여러분 안녕하십니까? 오늘 1월 31일 2023년 오늘도 워싱턴 포스트지의 중요한 기사를 선정해서 그들의 미국인들의 그 좋은 표현법을 분석하고 그들의 어휘나 수고, 구문 또는 용법 등을 한번 살펴보면서 기사를 읽어보고자 합니다. 오늘 기사는 우크라이나 전쟁과 관련된 중요한 기사입니다. 우선 원어민 오디오를 한번 청취하면서 발음을 한번 들어보겠습니다. This news story was written by Isabel Kershudian. Ukraine intel chief predicted Russia's war. He says Crimea will be retaken. KYIV, Ukraine, hours before all of his warnings about a Russian invasion were proved spot on, Major General Kirill Budanov, Ukraine's military intelligence boss, moved his wife into his office, fearing that the worst would not indeed happen. It was February 23rd, the night before Russia launched its war on Ukraine, and Budanov had staked his career on being the rare Ukrainian official who was convinced that Russia was about to attack and attempt to capture Kiev, the capital. He and his wife stared at the clock that night, anxious that Budanov could soon be out of work if all did not go as he had loudly predicted to Ukraine's skeptical political leadership. 11 months later, the 37-year-old Budanov's words carry serious weight with President Volodymyr Zelensky and others in Kiev. In Ukrainian political circles, he is respected as the one person, along with US and British intelligence, who correctly warned months in advance what Russia was planning. At the time, he was largely brushed off. Most other Ukrainian government and military officials expected Russia's invasion to be limited to the eastern part of the country rather than a full-scale, three-pronged attack. Asked if he thinks Ukrainian troops reaching Crimea, which Russia invaded and annexed illegally in 2014, could trigger Russian President Vladimir Putin to use a nuclear weapon, Budanov said, "This is not true. And Crimea will be returned to us. I'll tell you more. It all started in Crimea in 2014, and it will all end there. It's a scare tactic," he added, speaking in his office, where he keeps a pet frog. Russia is a country that you can expect a lot from, but not outright idiocy. Sorry, but it's not going to happen. Carrying out a nuclear strike will result in not just a military defeat for Russia, but the collapse of Russia. And they know this very well. Budanov's other claims have included that Putin is terminally ill with cancer and has multiple body doubles. It's an open question if it's the real Putin now, Budanov said. He is so confident in his intelligence that he occasionally opens a folder to give exact figures, approximately 326,000 Russian forces fighting in Ukraine now, or that Russia has just 9% of its stock of caliber long-range missiles left. 네, 그러면 본문을 한번 살펴보겠습니다. The Ukraine intel chief predicted Russia's war. He says Crimea will be retaken. 자, 우크레인은 이제 우크라이나를 가리키죠. 더를 붙여도 되고 안 붙여도 됩니다. 인텔 칩 한 말은 정보국 책임자를 가리킵니다. 정보국 책임자. 근데 사실상 이 아래 문맥을 읽어보면 이제 군 정보 당국의 책임자입니다. 군 정보 당국의 책임자 또는 군 정보국의 국장 이렇게 뭐 얘기를 해도 되겠죠. predicted 예견하다, 예보하다 또는 예상하다 이런 뜻입니다. foresee나 뭐 같은 말은 많이 있겠지만 forecast도 되고 뭐 foresee 이런 말도 됩니다. 예상하다, 예견하다. 근데 보통 보면 predict 다음에는 이렇게
predict about 또는 predict of 이런 전치사를 안 쓰고 그냥 이렇게 명사가 바로 나옵니다. 그 유념하셔야 돼요. predicted Russia war. 러시아 전쟁을 예견했다. 자, he says 다음에 대시 생략돼 있어요. 여기 보면 이렇게 대시 생략 접속사 셋이 생략돼 있습니다. 여기에 생략이 되어 있습니다. 크리미아 will be retaken. retaken이란 말은 이제 그 재탈환하다 이런 뜻이죠. 재탈환하다. 다른 말로 표현하자면 reclaim 또는 뭐 recaptured 이런 뜻으로 바꿀 수가 있습니다. 이렇게 자, 읽어보면 우크라이나의 정보 책임자가 러시아의 전쟁을 예견했다 이런 말입니다. 그는 말하기를 크리미아가 재탈환될 것이다 라고 말하고 있다. 자, 또 밑에를 한번 보겠습니다. Hours before all his warnings about Russian invasion were proved spot on, Major General Kirill Budanov, Ukraine's military intelligence boss, moved his wife into his office, fearing that the worst would not indeed happen. 여기서 보면 우선 그 invasion 하는 말은 이제 침략 이런 말이죠. 러시아의 침략, Russian invasion. proved는 입증하다, 입증되다, 그죠? 이런 뜻입니다. prove, verify 하다 이런 뜻이죠. verify, verify 하다, verified 된다. spot on이란 말은 정확한 이런 말입니다. 아주 정확한, 아주 정확한 이런 뜻입니다. 그러니까 accurate의 뜻이죠. accurate 이런 뜻입니다. 정확한 이런 말입니다. 정확히 맞다 할 때 you spot on 그럽니다. 정확하게 너 맞다 이런 말입니다. spot on, right 맞다 이런 뜻으로 많이 쓰입니다. right 너 맞아 이런 말입니다. right, exactly right 이런 뜻입니다. 그래서 보면 뒤에 보면 fearing that 나오네요. 분사 구문으로 fearing that 이란 말이 나옵니다. 이 fearing that 하는 거는 무엇을 두려워하면서 이런 말이죠. 무엇을 두려워하면서 afraid afraid that 이렇게 써도 되고 무엇을 두려워하면서 또는 for fear that 이렇게 써도 됩니다. 무엇을 두려워하면서 다른 말로 바꾸자면 또는 이렇게도 많이 써요. lest를 많이 사용해요. lest the worst 이렇게 worst should not 뭐 이런 식으로 그러니까 lest should를 쓴다는 얘기죠. 다른 말로 하면 이렇게 lest 여기 lest하고 여기 뒤에 should 이런 걸 lest should는 뭐뭐 하는 것이 두려워서 이런 말입니다. 뭐뭐 하는 것을 두려워해서 이런 말입니다. 뭐뭐 하는 걸 두려워해서 똑같은 말입니다. for fear that 뭐뭐 하지 않도록 하기 위해서 이런 말이죠. 달리 말하면 뭐뭐 하지 않도록 하기 위해서 뭐뭐 하지 않도록 이런 뜻입니다. 또는 for fear that 뭐뭇이 두려워서 뭐뭇이 걱정이 되어서 그죠? afraid that 다 같은 표현으로 많이 쓰고 있습니다. 자, 그러면 우선 한번 읽어보겠습니다. 러시아의 침공에 대해서 관해서 러시아의 그러니까 러시아 침공에 관한 그의 어떤 그의 경고가 정확하다 하는 것이 입증되기 바로 몇 시간 전에 이런 말이죠. 메이저 제너럴 하는 말은 소장입니다. 별 2개짜리를 가릴게요. 메이저 제너럴. 메이저 제너럴인 키릴로 부다노프라고 하는 사람, 그 사람은 이제 우크라이나의 군 정보국장입니다. 군 정보 책임자죠. 그는 자기 사무실로 그의 아내를 데리고 왔다 이런 말이죠. 뭐가 두려워서 fearing that, 즉 아주 최악의 상황이
정말로 벌어지지 않을까봐 두려워서입니다. 최악의 상황이 벌어지지 않을까봐 두려워서 하는 말은 그 전쟁이 날까봐 두려워서 하는 뜻은 아니고 여기서는 그 자기의 예견이 들어맞지 않을까봐 두려워서 이런 뜻입니다. 여기서는. 자, 그리고 메이저 제너럴, 소장인데 우리가 참고적으로 조금 알아둬야 되는 거, 별 하나, 그 원스타 제너럴, 별 하나짜리 장성은 이제 우리가 보통 보면 브리게이드 제너럴이 합니다. 브리게이디어 제너럴 이렇게 이제 표현합니다. 제너럴. 그죠? 또 별 두 개는 이제 이렇게 메이저 제너럴이죠. 메이저 제너럴은 별 둘, 소장이란 뜻이죠. 그럼 중장, 별 3개짜리는 뭐라 그러냐? 루테는, 이렇게, 루테넌트 제너럴이라 합니다. 별 3개, 중장이죠, 중장. 그 다음에 별 4개가 이제 대장이 있잖아요. 대장을 별 4개라 하는데, 사성장군, 별 4개는 그냥 제너럴이라고 하기도 하고, 또는, 4스타 제너럴이라고 그러죠. 그냥 4스타 제너럴. 4스타 제너럴이라는 말도 쓰고요. 이게 이제 해군으로 가면 이건 별 4개 장성이 이제 애드미럴, 제독이 되는 거죠. 해군에서는 이게 이제 제독이, 애드미럴, 그렇죠? 제독이라는 표현을 씁니다. 육군이나 이제 공군에서는 제너럴 또는 4스타 제너럴 이런 말 쓰고, 참고적으로 이제 이런 게 있다는 거 알아두시면 되겠습니다. 자, 또 계속하겠습니다. He and his wife stared at the clock that night, anxious that Budanov could soon be out of work if all did not go as he had loudly predicted to Ukraine's skeptical political leadership. 자, 여기서 무슨 어휘를 보면 여기 anxious that 이렇게 나오네요. 아까 위에 나왔던 거랑 아주 비슷한 얘기입니다. anxious that 무엇이 걱정이 되어서, 무엇이 고민이 되어서, 뭐 이런 뜻입니다. 무엇이 고민이 되어서, 무엇이 걱정이 되어서 이런 뜻이 똑같습니다. 그래서 뭐 concerning 이런 말도 써요. concerning that 이렇게 써도 되고, 그래서 이런 말이죠. concerning that 뭐뭐를 걱정하면서, 초조해하면서 이런 말입니다. 보통 이 anxious는 우리가 이렇게 be anxious to 하면 뭐뭇을 갈망하다, 뭐뭐 하기를 열망하다 이런 뜻이거든요. 뭐뭐를 열망하다, 뭐 갈망하다, 열망하다 이런 뜻인데 여기서는 그 뜻으로 쓴 게 아니고 무엇을 고민하다, 무엇을 걱정하다 이런 뜻으로 쓰입니다. be anxious that이어서 그런 뜻으로 쓰여서 요 앞에 이 anxious 바로 앞에 being이 생략된 분사구문입니다. 요 앞에 이렇게 생략되어 있어요. being 즉 이렇게 being이 생략되어 있다 생각하시면 됩니다. being이 생략되어 있다. 무엇이 두려워서 두려워하면서 하는 분사구문으로 쓰였습니다. 그 다음에 여기에 보면 가정법 과거가 나왔네요. 여기 보시면 could가 나오고 이건 주절에 들어와 있는 조동사 could입니다. 그 다음 if절 보면 이 if절 보면 과거가 나와 있죠. 과거 동사가 나와 있습니다. 그러니까 if절에 과거 동사 나오고 주절에 could나 이런 조동사가 나오면 그건 가정법 과거라고 하죠. 가정법 과거는 현재 사실에 대한 가정입니다. 그래서 해석을 할 때는 현재에 대한 걸로 해석을 해줘야 됩니다. 그래서 만일 자기가 예견했던 것대로 되지 않으면 실직할 수 있다. 이렇게 실직할 수도 있다. 이렇게 해서 현재의 사실에 대한 어떤 그 반대나 가정을 얘기하는 걸로 해석하셔야 됩니다. 그래서 일단 skeptical political leadership이다. 리더십 하면 이제 지도부나 대표부를 가리키죠. skeptical 하는 거는 회의적인, 이 사람의 말에 대해서 굉장히 회의적인, 그러니까 믿지 않는 이런 뜻이죠. doubtful한 거죠. doubtful한 그런 거죠. 자, 의심이 많은 이런 뜻입니다.
자, 읽어볼게요. 그러면 그와 그의 아내는 그날 밤에 계속 시계를 응시하고 있었다. 이러면 뭐뭐를 두려워하면서 걱정하면서 즉 만일 그가 정말 우크라이나의 회의적인 그런 정치 지도부의 큰 소리로 예견했던 대로 그 모든 것이 이루어지지 않으면 정말 그 부다노프는 결국은 곧 실직될 수 있을 것이다 라고 자기는 생각하면서 그는 이렇게 그 걱정하면서 그 시계만을 쳐다보고 있었다 이런 말입니다. 또 계속해서 하겠습니다. 11 months later, the 37-year-old Budanov's words carry serious weight with President Vladimir Zelensky and others in Kyiv. 자, 여기 보면 재미난 표현이 있습니다. carry weight with. 이건 조금 알아두셔야 돼요. 자주 쓰이는 표현입니다. carry weight with란 말은 설득력이 누구누구에게 설득력이 있다. 또 누구누구의 영향력이 있다. 이런 뜻입니다. 누구누구에게 설득력이 있다. be persuasive하다. 이런 말이죠. persuasive하다. 누구누구에 대해서 설득력이 있다. 또는 다른 말로 그 말빨이 있다. 그죠? 말빨이 쓴다. 누구누구의 설득력이 있다는 말은 다른 말로 하면 누구누구에게 말빨이 있다. 영향력이 있다. 이런 말이죠. influential하다. 이런 말입니다. 누구누구에 대해서 영향력이 있다. influential하다. 이런 말입니다. 누구누구에 대해서 영향력이 있다. 이런 뜻입니다. 자주 쓰입니다. carry serious weight with. 자, 대통령 블라디미르 젤렌스키에게 설득력, 아주 대단히, 이런 말, serious니까 아주 대단히 설득력이 있다. 이런 뜻입니다. carry serious weight with President Vladimir Zelensky and others in Kyiv. 키브에 있는 다른 또 고위 관료들이겠죠. others는 설득력이 있다. 이런 뜻입니다. 영향력이 있다. 자, 그러니까 11개월이 지난 뒤, 그러니까 11개월은 2022년 2월 달부터 해서 이제 지금이니까 11개월이다 이렇게 표현한 거죠. 11개월 그리고 지금 1월 달로서 11개월이 지난 뒤 37살의 부다노프의 발언 또 말은 심지어 대통령 블라디미르 젤렌스키와 그리고 키이브에 있는 다른 사람들에게도 설득력이 있다 이런 말입니다. In Ukrainian political circles, he is respected as the one person, along with US and British intelligence, who correctly warned months in advance what Russia was planning. 자, 이게 보면 political circles 하면은 그 정계를 가리키는 거죠. 정계란 뜻입니다. political circles, 정치, political world, 그죠? 자, respected as the one person, 한 사람으로서 존경받고 있다 이런 뜻이고, US British Intelligence 하면 미국과 영국의 정보국 이런 뜻입니다. 미국 정보국, 영국 정보국과 더불어서 이런 말입니다. along with. 그리고 자, 뭐 뒤에는 특별한 적이 없네요. months in advance 하면 몇 달 앞서서 이런 말이죠. months in advance. 그죠? months in advance. ahead of time 이런 말입니다. several months ahead of time 같은 말입니다. 그러니까 읽어보면 우크라이나의 정계에서는 그는 이제는 러시아가 무엇을 계획하고 있는지 몇 달 전에 몇 달 앞서서 정확하게 경고를 한 그런 미국과 영국 정보국과 더불어 그런 것을 정확하게 경고한 그런 한 사람으로서 존경받고 있다 이런 말입니다. 계속해서 보겠습니다. At the time, he was largely brushed off. Most other Ukrainian government and military officials expected Russia's invasion to be limited to the eastern part of the country rather than a full-scale, prolonged attack. 자, 여기 보면 at the time 하는 말은 그 당시에는 이제 바로 그 전쟁이 터지기 바로 그 무렵을 얘기하는 거죠. 그 당시에는 largely, 대체적으로 largely 하면 all but 하는 말입니다. all but. 대체적으로 그는 brushed off 하는 말은 이제 이게
무슨 뜻이냐 하면 무시되고 있었다 이런 말입니다. 이렇게 무시되고 있다 이런 뜻입니다. brushed off. 원래 brush off는 확 쓸어내다 이런 뜻이잖아요. 근데 이게 be ignored 이런 뜻입니다. 무시되다 이런 말이에요. 또는 be dismissed죠. 일축되다 이런 말. dismissed 일축되다. 그의 말이 일축되다 이럴 때 dismissed 하는 말도 쓰죠. 그러니까 그는 주로 대체적으로 보면 다른 사람들한테 무시되고 있었다 이런 말. was brushed off. Most other Ukrainian government military officials. 자, 대부분의 다른 우크라이나 정부와 그 다음에 군 관리들은 말이죠. 러시아의 침공이 그 나라의 동부 지역에 국한될 것이라고 예상하고 있었다 이런 말이죠. Rather than full scale이라고 했어요. Rather than full scale 하는 말은 전면전이기보다는 오히려 이런 말이죠. 그 나라의 동쪽에만 집중되는 그런 어떤 침략이라고 예상했다 이런 말이죠. 동쪽에만 rather than full scale. full scale이란 말은 전면적인 이런 말입니다. three prolonged attack이다. three prolonged attack이라면 세 갈래의 공격이란 뜻입니다. prolonged 하면 갈래를 가리킵니다. 세 갈래. 그러니까 세 개의 갈래의 공격이다. 세 갈래의 공격 이런 뜻입니다. 그럼 여기서 말하는 세 갈래의 공격은 뭐냐 하면 키이브 북쪽에 있는 벨라루스 쪽에서의 공격. 그 다음에 동쪽으로는 러시아 동쪽으로는 뭐냐 하면 그 도네츠크나 또는 돈바스 지역의 그쪽으로에서의 공격. 또 남쪽으로는 이제 크리미아 반도에서 이렇게 이 우크라이나를 공격하는 그런 세 갈래의 공격을 생각한다 이런 말이죠. 한 거예요. 전면전이라고 생각한 사람이 부다노프 이외에는 거의 없었던 것 같아요. 보면 이제 미국이나 영국의 정보국에서는 대라고 생각을 했겠죠. 그거를. 자, 그래서 전면전이나 또는 세 갈래의 공격보다는 그 나라의 동쪽 지역에만 국한될 그런 공격으로 예상을 했단 말이에요. 동쪽 지역은 돈바스 지역이나 도네츠크 지역을 가리킵니다. 네. 자, 그다음 또 계속해서 보겠습니다. Asked if he thinks Ukrainian troops reaching Crimea, which Russia invaded and annexed illegally in 2014, could trigger Russian President Vladimir Putin to use a nuclear weapon. Budanov said. 자, 우선 여기까지 볼게요. 우선 어휘를 보면 invade 하는 말은 이제 침공하다 이런 뜻이죠. 명사는 invasion. annex 하면 이제 합병시키다 이런 말입니다. 그래서 annexed illegally in 2014 하면 2014년에 불법적으로 합병시킨 이런 뜻입니다. 2014년에 불법적으로 합병시킨 게 뭐냐 하면 그 우크라이나의 크림반도죠. 그렇죠? trigger A to B 이렇게 나오네요. trigger 나오고 그 다음에 to가 나왔어요. trigger A to B. 그러니까 A를 A로 하여금 B 하게끔 촉발시키다 또는 재촉하다, 야기시키다 이런 뜻으로 쓰입니다. 그래서 이때 trigger는 이제 prompt의 뜻으로, prompt to 이런 뜻으로, 또는 뭐 prompt 그러니까 그냥 저기는 아니죠. A to do 이렇게 되는 거죠. 또는 뭐 provoke라고도 써도 돼요. provoke A to do 이렇게 해도 됩니다. A로 하여금 B하게끔 촉발시키다. A로 하여금 B하게끔 재촉하다 이런 뜻입니다. 그러니까 이 트리거랑 같은 뜻이에요. 자, 그래서 물어보기를 어떻게 물어봤냐. 여기서 이제 asked는 이제 분사 구문으로서 물어본 거예요. being asked인데 이제 being이 생략되고 뭐라고 물어봤냐 하면 자, 크림 반도에 우크라이나 군이 도착하는 것이 이런 말이죠. 도착하는 것이 러시아의 대통령 블라디미르 푸틴이 결국 핵무기를 사용할 수 있도록 촉발시키는 것이 아닌가라고 물어봤을 때 이런 말입니다. 질문을 받았을 때 이런 말이죠. 부다노프는 다음과 같이 얘기했다. This is not true and Crimea will be returned to us. 자, 부다노프 말하기를
그거는 사실이 아니다. 이런 말. This is not true. 즉, 다시 말해서 그런 일은 벌어질 수가 없다. 이런 뜻으로 얘기했겠죠. 다시 말하면, 그죠? That could not happen. 이런 말입니다. 그런 일은 일어날 수 없어. 이런 말입니다. That could not happen. 이런 말. This is not true. 이런 말은. 그리고, 크림반도는 우리에게 다시 돌아올 것이다. 이런 말이에요. 즉, 우리가 크림반도를 다시 탈환할 것이다. 이런 말입니다. I will tell you more. 내가 더 말하자면 이런 말. 내가 덧붙이면 이런 말입니다. I will tell you more. 이런 말은 I will add 이런 말이랑 똑같습니다. I will add 하는 말이다. I will add 덧붙이면 이런 말입니다. 내가 덧붙이면 It all started in Crimea in 2014 and it will all end here or there. 자, 뭐라고 덧붙였냐면 그 모든 것이 이러한 그 모든 분쟁이나 전쟁이 2014년 크리미아 반도에서 시작했고 그리고 그것은 그곳에서 끝날 것이다. 이런 말입니다. 네, 계속 더 보겠습니다. It is a scare tactic, he added, speaking in his office where he keeps a pet frog. 자, 그가 덧붙였다 이런 말이죠. added. 그것은 단지 위장 전술이다. 이게 scare한 말은 이제 몸을 겁주다, 겁을 먹이다 이런 말이잖아요. 동사로. 근데 명사로는 위협이란 뜻이 있습니다. 겁, 위협, 이런 공포 이런 뜻으로 scare의 뜻이 있습니다. 그래서 택틱 하면 전술, 전략이란 뜻이잖아요. 그러니까 여기서는 이제 뭐라고 표현해야 되냐면 하나의 스케어리, 그죠? 스케어리한 그런 어떤, 택틱스다, 이런 말이죠. 그러한 겁을 주는 어떤 택틱스, 전술이다, 위협이다, 이런 말입니다. 하나의 추릭이죠, 추릭. 속임수다, 이런 말입니다. 말이요, 추릭이다, 이런. 자, 그는 덧붙였다, 이런 말이죠. 자, 그는, 자기의 사무실에서 그곳에서는 관계부사입니다. 그가 pet frog이니까 애완용 개구리를 가리켜요. 애완용 개구리를 키우고 있는데 그 사무실에서 다음과 같이 덧붙였다. 즉, 그거는 단지 위협 전술일 뿐이야. 이런 말입니다. Scare tactic. Russia is a country that you can expect a lot from, but not outright idiocy. outright idiocy라고 하는 말은, outright이라고 하는 말은 완전한 이런 말입니다. 명백한, 완전한. 이디엇이는 뭡니까? 바보, 얼간이, 명청이 이런 뜻이죠. 그래서 완전한 바보가, but not 하는 말은 완전한 바보가 아니라면 당신이 러시아로부터 많은 것을 기대할 수 있다. 이런 말이죠. 이런 얘기죠. 자, 이렇게 그렇게 해석하면 자연스럽게 해석이 안 되고 러시아는 당신이 완전한 바보가 아니라면 많은 것을 예상할 수 있는 그런 나라이다. 이런 뜻으로 해석해야 됩니다. 러시아는 당신이 완전한 바보가 아니라면 러시아는 진짜 많은 것을 예상할 수 있는 그런 어떤 나라다. 이렇게 봐야 됩니다. expect는 몸을 예상하다. 이런 뜻으로. Sorry, but it's not going to happen. 미안하지만 그런 일은 일어나지 않을 것입니다. 이런 말이죠. It's not going to happen. Carrying out nuclear strike will result in not just a military defeat for Russia, but the collapse of Russia. 자, 여기 보면 not just but also가 나왔네요. 여기에 not just가 있고 but은 여기 있습니다. 그래서 not just A, but also B입니다. A뿐만 아니고 B도 이런 뜻입니다. A뿐만 아니고 B도 자주 나오는 표현이지만 한번 다시 상기시킵니다. Not just A, but also는 나와도 되고 안 나와도 되고 이런 뜻입니다. B. A뿐만 아니라 B도 이런 말입니다. 그래서 carrying out nuclear strike라면요. strike는 이제 attack을 가리키죠. 핵무기 공격을 감행한다는 것은 결국 러시아에게 military defeat, 군사적 패배뿐만 아니고 이런 말이죠. But also collapse of Russia. 러시아의 붕괴를 초래할 것이다. result in 하는 말은 무엇을 초래하다 이런 뜻입니다. 무엇을 초래하다.
collapse는 붕괴는 뜻입니다. 붕괴, 무너짐, fall 이런 뜻입니다. 무너지다, fall 한다 또는 뭐 ruin한다, 망한다 이런 뜻입니다. 그런 뜻으로 쓰이는 거예요. 그러니까 이 러시아의 붕괴를 의미할 것이다. 러시아의 붕괴를 초래할 것이다죠. result in이니까 어떤 그런 뭐 have a 그런 consequence 그런 거를 가질 것이다 이런 말이죠. 러시아의 붕괴를 초래하는 그런 결과를 가질 것이다 이런 말입니다. 자, 여기 보면 and they know this very well. 그리고 그들은 그것을 잘 알고 있다 이런 말입니다. 그리고 그들은 그것을 너무나 잘 알고 있다 이런 뜻입니다. 또 계속해서 보겠습니다. Budanov's other claims have included that Putin is terminally ill with cancer and has multiple body doubles. 아주 재미난 표현이 좀 나왔어요. 그리고 미국인들이 굉장히 자주 사용되는 표현 또한 나왔습니다. terminally ill with cancer 하는 말은 자주 쓰는 말인데요. 말기암으로 위독한 이런 뜻입니다. 말기암으로 위독한. 자주 쓰는 말입니다. 말기암으로 위독한 할 때 쓰는 말입니다. 이게. 말기암으로 위독한. terminally ill with cancer 하는 말은 말기암으로 위독한. 이 치명적으로 이 암의 정도가 아주 터미널리란 말 쓰면 암이 너무 진행이 많이 돼서 거의 극도로 위험한 걸 가리킵니다. 그래서 터미널 ill with cancer 하면 암으로 위독하다 이런 뜻입니다. 그리고 바디 더블이란 말이 나왔는데 바디 더블은 이제 그 대역 배우를 가리킵니다. 바디 더블. 대역이나 대역 배우를 가리킵니다. 이러한 바디 더블의 대표적인 게 뭐냐 하면은 여러분들 잘 아시지만 스턴트입니다. 그죠? 스턴트. 이게 배우들이 몸을 날려야 되는 경우에 이 스턴트를 많이 쓰죠. 대역 배우를 많이 쓰죠. 그 스턴트를 가리킵니다. 그래서 읽어보면 부다노프의 다른 주장은 that ER을 포함하고 있다. 이러면 have included 한 뭐뭐를 포함하고 있다. 즉 푸틴은 말기암으로 위독하고 푸틴이 말기암으로 위독하다는 정보하고 그리고 푸틴은 굉장히 여러 개의 대역 배우를 갖고 있다. 이런 정보입니다. 푸틴은 여러 명의 어떤 대역 배우를 가지고 있다. 자기를 똑같이 닮은 분장을 한 대역 배우를 가지고 있다는 뜻입니다. 네. It is an open question if it's the real Putin now. 부다노프 said. 부다노프가 말하기를 자, real Putin. 지금 있는 저 사람이 정말 진짜 푸틴인지 아닌지는 말이죠. 오픈 퀘스천이다. 오픈 퀘스천이란 말 참 재밌는 표현이고 미국인들이 또 굉장히 자주 쓰는 표현입니다. It is open question 하는 말은 그 질문에 대답이 여러 개 있다 이런 말입니다. 질문에 대답이 너무너무 많다 이런 말이에요. 다시 말하면 정답이 없다 이런 말입니다. 정답이 없을 정도로 이 질문에는 대답을 여러 가지로 할 수 있다 이런 말입니다. 그래서 저기 지금 보이는 저 푸틴이 진짜 푸틴인지 푸틴 대통령인지 아닌지 하는 거는 정말 이거 오픈 퀘스천이라는 거예요. 모른다 이거죠. 한마디로 말하면 정답이 너무 많아서 모른다 이런 말입니다. 자, 이거를 달리 이렇게도 씁니다. 여기 이런 if는 whether 이런 말 있죠. whether or not 이런 말로 쓸 수 있어요. 뭐인지 아닌지 이런 말이죠. whether or not. whether or not. 뭐뭐인지 아닌지 이런 말입니다. 자, he is so confident in his intelligence that he occasionally opens a folder to give exact figures. 여기 재미있는 표현이에요. so that 용법이 나왔습니다. so that 용법, so that 구문이 나왔네요. 뭐냐 하면 so가 여기 나오고 so 형용사 또는 부사 그 다음에 that이 여기 나옵니다. 너무 무엇 해서 뭐뭐 할 수가 없다 또는 너무 뭐뭐 해서 뭐뭐 할 정도이다 이런 뜻이죠. 그러니까 여기서 말하면 부다노프는 자기가 종종 occasionally 하면 often의 뜻입니다. often 자주 이런 뜻입니다. 종종 또는 frequently
자주 빈번하게 이런 말을 갖습니다. 자기 폴더를 열어갖고 정확한 숫자, exact figures 하는 여기는 숫자를 가리켜요. 정확한 수치를 갖다가 줄 정도로 이런 말이죠. 자기의 정보에 있어서, his intelligence에 있어서 굉장히 자부심, 확신을 가지고 있다. 이런 말입니다. confident는 확신을 가지다. 이런 말입니다. 자, 그 다음에 approximately 326,000 Russian forces. 자, 32만 6천 러시아 병력이죠. approximately 하는 말은 대략 이런 말입니다. fighting in Ukraine now. 자, 지금 예를 들면서 예를 드는 거예요. 자기 폴더를 열고서 거기에 적혀 있는 아주 정확한 정보를 하나에 주는 건데 하나의 예로 이제 얘기하는 거예요. 지금 우크라이나에서 싸우고 있는 러시아의 병력은 대략 32만 6천 명이다 이런 말입니다. 또는 또 다른 또 예를 들어요. Russia has just 9% of its stock of Kalib long-range missiles left. 자, 이거 한 가지 조금만 명심해야 될 거는 뭐냐 하면 have가 나오고 또 무엇이 나오고 left예요. 이러면 자, 주어가 무엇을 어느 정도만 가지고 있다 이런 뜻으로 쓰입니다. 이렇게 자주 쓰이는 말인데 주어 그 다음에 뭐 have 또는 뭐 has가 나오기도 하죠. 인칭에 따라서 그 다음에 플러스 A가 있다 그러자고요. A 하면 그 다음에 이제 플러스 left가 나오죠. 그러면 A밖에 안 남았다 이런 말입니다. 나는 A밖에 남지 않았다. 주어 have, has, A left. 나는 A밖에 남지 않았다 이런 말이죠. I have $30 left. 하면 나는 지금 30불밖에 남지 않았다 이런 말입니다. 자, 이런 식으로. 자, 러시아는 지금 칼리브, 이런 말, 러시아의 칼리브 장거리 미사일이 재고가 단지, 이 스탁은 재고를 가리키죠. 재고가 단지 9%만 남아있다는 것, 이런 말. 이것도 하나의, 자기 폴더 안에 있는 정보, 어떤 그 인텔리전스로 이제 예를 들어서 보여주는 겁니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.